Dear students, let us see some more properties of convergent sequences. So the first property என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, if xn converges to xn be a sequence in a metric space capital X and xn converges to some point x ஆக இருந்ததுன்னா, then every neighborhood of x contains all but finitely many terms of xn. Okay, finite terms தவிர மீதி எல்லாமே இந்த பால்குள்ள வந்துரும். Okay, that is the first property. And the second property is number two. Suppose this xn converges to x1 and xn converges to x2 ஆக இருந்ததுன்னா, then x1 must be equal to x2. x1 must be equal to x2. That is the limit of the sequence is unique. So third point என்ன அப்படின்னா, every convergent sequence if xn is convergent, then xn must be bounded. Okay, every convergent sequence is bounded. And number 4, we are having another thing is, suppose let capital E be a subset of capital X and P and I'll take it to be, and X be a limit point of X be a belongs to, I call it be E dash. X is a limit point of E. Then there is a sequence xn, okay, in E, in E such that this xn converges to x. Okay, of course இந்த இடத்துல sequence xn சொல்றதுல இதுல இன்னொரு பாயிண்ட் கூட சேர்த்துக்கலாம், sequence of distinct elements. Okay, sequence of distinct elements கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம். But anyway, we will prove this theorem. Okay, so the first property வந்து என்னது அப்படின்னா, if xn converges to x, then every neighborhood of x contains all but finitely many terms of xn's. ஒரு finite terms தவிர மீதி எல்லாமே இந்த பால்குள்ள வந்துரும். Number 2, suppose xn converges to x1, அதே நேரத்தில் xn converges to x2 ஆக இருந்ததுன்னா, then x1 must be equal to x2. That is, the limit of the sequence is unique. மூணாவது வந்து என்னது, every convergent sequence is bounded. நாலாவது பாயிண்ட் வந்து என்னது, if x is a limit point of E, then there is a sequence in E such that xn converges to x. So these are all the theorems these are all the results we are going to prove today. Okay, so we'll go to the proof. So first let us prove this fellow. யாரு இவரை proof பண்ணலாமா? So let us take இதை proof பண்ணலாம். Okay, so first let us prove this fellow. Okay, let us prove this guy to prove. Okay, so one அது வந்து, so நான் இப்போ என்ன assume பண்ணணும், suppose xn converges to xn assume பண்ணிட்டு we need to prove that every neighborhood of x contains all but finitely many terms of xn னு சொல்லணும். And conversely, so first assume that this part I am going to assume. Okay, assume that we'll have this xn converges to x. Okay, let V be a open set containing x. Let capital V be an open set containing x. X contain பண்ணியிருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஓப்பன் செட் எடுத்துக்கிறேன். அதான் நெய்பர்ஹுட்டுக்கு அடுத்த பேர் வந்து இட் இஸ் அ ஓப்பன் செட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா, டு ப்ரூவ் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும், we need to show that
that V contains all but finite terms of xn's. Okay, xn's உடைய எல்லாமே except finite members அது வந்து எதுல இருக்கணும், V ல இருக்குன்னு நான் ப்ரூவ் பண்ண போறேன். Okay, so V contains all but finitely many terms of xn's. Since V is open, since capital V is open and x belongs to V, V குள்ள இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஓப்பன் செட்ல ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்தா அந்த பாயிண்டை சுத்தி என்னால ஒரு ரேடியஸ்ல வட்ட வரையலாமா, அந்த வட்டம் இதுக்குள்ளே இருக்கணும், V குள்ளே இருக்கணும். அப்ப நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, then there is r பாசிட்டிவ் ஒரு ரேடியஸ் கிடைக்கும், x சென்டரா வச்சு அந்த ரேடியஸ்ல வட்டம் வரையும் போது அந்த வட்டம் இதுக்குள்ள இருக்கணும், V குள்ள இருக்கணும். அந்த வட்டத்துக்கு ரேடியஸ் வந்து ஆர்னு சொல்றது பதிலா there is an epsilon பாசிட்டிவ் அப்படி எழுதிக்கிட்டுமா, epsilon பாசிட்டிவ் such that நல்லா பார்த்துக்கோங்க, நான் ரேடியஸ்க்கு பதிலாக ரேடியஸ் ஆருக்கு பதிலாக நான் என்ன எடுத்துருக்கேன், எப்சலான் எடுத்துருக்கேன். ஓகே, such that ball with center x radius epsilon which is contained in your capital V. இது ஓப்பன் செட் அப்படிங்கிறதுடைய டெஃபினேஷன் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், வேற எதுவுமே யூஸ் பண்ணல. ஓப்பன் செட்னு அர்த்தம், ஓப்பன் செட்ல எந்த பாயிண்ட் கொடுத்தா ஒரு செட்ல எந்த பாயிண்ட் கொடுத்தாலும் அந்த பாயிண்டை சுற்றி என்னால் ஒரு வட்டம் வரைய முடியும், அந்த வட்டம் அந்த செட்டுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா அந்த செட் வந்து ஓப்பன். இப்போ இங்கே V ஓப்பன் கொடுத்துருக்காங்க, x belongs to V கொடுத்ததுனால நம்மளால ஒரு ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும். அந்த ரேடியஸ்க்கு வந்து ஆறுங்கிறதுக்கு பதிலாக எப்சலான் வச்சிருக்கேன். such that ball with the center x radius epsilon which is contained in your V. Okay, now since xn converges to x ஆக இருக்கிறதுனால, okay, for this epsilon positive, இந்த epsilon பாசிட்டிவ்க்கு, okay, there is a stage n belongs to natural number n such that shall I write it this way, distance between xn க்கும் x க்கும் உள்ள தூரம் எதை விட கம்மியா இருக்கும், எப்சிலானோட கம்மியா இருக்கும், for all n greater than or equal to natural number n. Okay, இதுக்கு என்ன அர்த்தம், this implies that xn's எல்லாம் எதுல இருக்கு அப்படின்னா பால் வித் சென்டர் x ரேடியஸ் எப்சிலான் இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ இதுல இருந்துன்னா என்ன அர்த்தம், டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் xn, x வந்து less than epsilon ஆக இருக்கும். ஸோ this fellow for all n greater than or equal to natural number. அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, this fellow is a subset of V. படிச்சிருக்கோமா, ball with the center x radius epsilon is a subset of V. So this implies that xn belongs to B of x comma epsilon which is a subset of V for all n greater than or equal to natural number. So n. அப்ப இதுல என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா, xn's எல்லாம் V ல இருக்கு, எப்போ ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் உள்ளதுலாம். This implies that xn belongs to capital V for all n greater than or equal to natural number. That is V contains all but finitely many terms of xn's. கரெக்டா? ஏன்னா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் உள்ள எல்லாமே n அப்படிங்கிறது x1 x2 xn minus 1 இது எங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா இதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற xn plus 1 xn plus 2 இதெல்லாம் இதெல்லாம் இதுக்குள்ள இருக்கு, V ல இருக்கு. அதான் சொல்றோம், V contains all எல்லாமே இருக்கு except finite terms. finitely many terms தவிர மீதி எல்லாமே இந்த பால்குள்ள வந்திருக்கு. hence the first part. So conversely assume that any neighborhood of V, every neighborhood
neighborhood of x contains all but finitely many terms of xn's. ஓகே, எல்லாமே அந்த சீக்வன்ஸோட எல்லாமே இந்த எந்த நெய்பர்ஹுட் கொடுத்தாலும் நம்மளால ஒரு ஃபைனைட் டேர்ம்ஸை தவிர மீது எல்லா டேர்ம்ஸும் அந்த நெய்பர்ஹுட்ல வந்துடும் அப்படின்னு நான் அசியூம் பண்றேன். எவ்ரி நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் எக்ஸ் contains all but finitely many terms of xn's. ஓகே, இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? to prove this xn converges to x அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ண போறோம். we need to prove that xn converges to x. அப்ப convergence ஆரம்பிக்கணும்னா first what we need to take, let epsilon be positive. ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டேன். let capital V, which is equal to ball with the center x radius epsilon. be an open set containing x contain பண்ணிருக்க மாதிரியான ஒரு open set. So that is capital V is a neighborhood of x னுடைய neighborhood அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, by assumption there is n ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்குங்க, அதுக்கப்புறம் உள்ள எல்லா எலமெண்ட்டும் n belongs to natural number n such that this xn belongs to capital V for all n greater than or equal to natural number n. கரெக்டா? அதான் all but finitely many terms அப்படிங்கிறதுக்குள்ள அர்த்தம் வந்து இதுதான். ஓகே, ஸோ எல்லா டேர்ம்ஸும் உள்ள இருக்கும் எக்ஸப்ட் ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் மட்டும் உள்ள இருக்காது. அந்த ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் தான் n minus 1 எலமெண்ட்ஸ் x1 x2 x கேபிட்டல் n minus 1 வரைக்கும் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. that is x1 x2 xn minus 1 அதுக்கப்புறம் xn plus 1 அப்ப இவன் ஃபுல்லா எதுக்குள்ள வந்துருவான்? என்னுடைய வீக்குள்ள வந்துருவான். ஓகே, அதுதான் இந்த இது. அப்ப ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ்க்கு மட்டும் ஐ டோன்ட் ஹவ் எனி ஐடியா. நோட் தட் இதுவும் உள்ள இருக்கலாம், இல்லாமல் போகலாம், எனக்கு அது தெரியாது. ஃபைனைட் டேர்ம்ஸை தவிர மீது எல்லா டேர்ம்ஸும் எதுக்குள்ள வந்துடும்? என்னுடைய வீக்குள்ள வந்துடும். ஓகே, so this implies that xn belongs to ball with the center x radius epsilon for every n greater than or equal to natural number n. அப்ப எழுதிக்கலாமா? so this implies that distance between xn க்கும் x க்கும் உள்ள தூரம் எதை விட கம்மி? எப்சிலானோட கம்மி for every n greater than or equal to natural number n. அப்போ என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க. let epsilon be positive எடுத்திருக்கேன். let epsilon be positive. okay, there is a natural number n belongs to n such that this condition will hold. okay, இது தனியா எடுத்து எழுதிட்டுமா? அப்போ எடுத்து எழுதணும்னா what we will have? that is for given n epsilon positive there is n belongs to natural number n such that distance between xn comma x which is less than epsilon for all n greater than or equal to natural number n. okay, so this implies இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா hence this implies that this xn converges to x. so hence the converse part also. so ரெண்டு பார்ட்டும் நான் ப்ரூஃப் பண்ணிட்டேன், first part and as well as your second part. சரி, ரெண்டாவது என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா we are going to prove this fellow. suppose the limit of the sequence is always be unique. okay, I will take it to be now let us prove this guy. so number 2, I'll take it number 2.
சரி ப்ரூஃப் கொடுக்கலாமா? என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ப்ரூஃப். ஓகே, given xn converges to x1 and xn converges to x2. என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன்? to prove x1 which is equal to x2. Okay, we are going to have suppose x1 not equal to x2 னு assume பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, அப்படின்னா என்னன்னா இங்க பாருங்க, இது ரெண்டு வேற வேற பாயிண்ட்டுங்க. இது x1ங்கிற பாயிண்ட், இது x2ங்கிற பாயிண்ட். அப்போ இது ரெண்டு வேற வேறன்னா this distance is always be positive, கரெக்டா? So that is then distance between x1 x2 which is strictly greater than 0. ரெண்டு ஈக்குவல் இல்லை, அப்போ இதனோட ரெண்டு தூரம் வந்து என்னது கண்டிப்பாக பாசிட்டிவாக இருக்கும். அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா take let epsilon which is equal to this distance between x1 x2 divided by 3. 3ஆல வகுத்துக்கிறேன் இந்த இதை. அப்போ என்ன நடக்கும்? இதை 3ஆல வகுத்துக்கிறேன், இந்த தூரத்தை நான் 3ஆல வகுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இது 3 ஈக்குவல் பார்ட். ஸோ இது ஃபுல் லென்த் வந்து என்னது distance between x1 x2. இதை நான் 3ஆல வகுத்துக்கிட்டேன். I take this is my epsilon and this is my epsilon. ஓகேங்களா, 3 எப்சிலானை வகுத்துக்கிட்டேன், இந்த தூரத்தை 3ஆல வகுத்துக்கிட்டேன். Now you consider the ball with the center x1 and radius epsilon. இந்த epsilon radiusல ஒரு பால் வரைஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, so you are having this ball. அதே மாதிரி இந்த இடத்துலயும் ஒரு பால் இருக்கும். ஓகே, so you are having another ball. அவ்வளோதாங்க. அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இந்த பால் கன்வர்ஜென்ஸ் நான் இங்கே யூஸ் பண்ண போறேன். அப்படின்னா என்னது, ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் எல்லா எலமெண்ட்ஸும் இதுக்குள்ள இருக்கும். ஆனால் இங்கேயும் கன்வர்ஜென்ஸ் ஆகுதா, அப்போ ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் எல்லா எலமெண்ட்ஸும் இங்கே இருக்கும். therefore we are going to give a contradiction. that's all, ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே, சார் ப்ரூஃப் கொடுத்துடலாமா? ப்ரூஃப் கொடுத்துடலாம். என்ன கொடுத்துடலாம் அப்படின்னா, note that since and of course this is positive, this is always positive. Okay, distance positive, அந்த 3ஆல வகுத்தாலும் positive. since xn converges to x1 ஆக இருக்கிறதுனால, okay, there is a stage யாரு? n1. okay, belongs to natural number n such that but we can write the distance between xn x which is less than epsilon for all n greater than or equal to n. okay, அப்ப இதை கொஞ்சம் அழகா எழுதலாம் அப்படின்னா, this xn belongs to ball with the center x1. okay, center x1. இங்கேயும் நான் x1 னு கொடுத்துருக்கணும். சரி, ரைட், டசன்ட் மேட்டர். அதுக்காக இந்த x1 வேற, இது வேற. ஓகே, வேணா உங்களுக்கு we'll make it to be like this. I call it to be x மேல 1. okay, இங்க மேல 2. so x1 x2. so this we are going. புரியுதா? நான் இதுல என்ன பிரச்சனை, கீழே நான் x1 x2 னு கொடுத்ததுனால நான் இதை கொஞ்சம் மாத்திக்கிறேன். ஓகே, so I'll make it to be x1 and this is my x2. இது என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் கிடையாது, சீக்வன்ஸினுடைய ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றது தான் இது. ஓகே, we are going to this. so x1 not equal to x2 னு எடுத்துக்கிட்டேன். then we are having this x1 x2 is positive, this is x1 and x2. okay, so இந்த இடத்துலயும் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், so we are having this is x1 மேல 1 போட்டுக்கிட்டேன், இது ஏன் மாத்திரன்னு புரியுதா உங்களுக்கு? so this is nothing but this is x1 x2. okay, so since this fellow xn converges to x1 ஆக இருக்கிறதுனால there exists a stage such that this guy is x1, அப்போ x1 epsilon. இது புரியுதா? for all n greater than or equal to n1.
அப்போ n1 தாண்டி இருக்கக்கூடிய சீக்வன்ஸ் எல்லாம் எதுக்குள்ள இருக்கும்னா இந்த பால். இதுதான் யாரு? பால் வித் சென்டர் x1 ரேடியஸ் எப்சிலான். இதுதான் இந்த பால். ஓகேங்களா? அப்போ இந்த பாலுக்குள்ள வந்துடும் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, சரி. இதே மாதிரி நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, since xn converges to x2, okay, there is a stage n2 belongs to natural number n such that what we can have, this distance between xn comma x2 which is less than epsilon for all n greater than or equal to n2. That is xn belongs to எதுல இருக்கும்? ball with center x2 radius epsilon. Okay, for all n greater than or equal to n2. இது வந்து ஸ்கொயர் கிடையாது, x2. ஓகே, இது ஒரு நோட்டேஷன். நீங்க பாட்டு x ஸ்கொயர்ங்கிறதுக்குலாம் மீனிங் கிடையாது. மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்ல x ஸ்கொயர்னா என்னன்னே தெரியாது. ஓகே, சரி. இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, இங்க பாருங்க, x1 x2 டாட் 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 xn1 minus 1 அப்புறம் xn அப்புறம் xn1 n1 plus 1 இப்படி போயிட்டே இருக்கு. அப்போ ஈவனுக்கு மேல ஃபுல்லா எதுல இருக்கு அப்படின்னா இந்த பால்ல இருக்கு. ஸோ திஸ் எல்லாம் பிலாங்ஸ் டு b of x1 கமா எப்சிலான்ல இருக்கு. இது யாரு? x1 x2 டாட் 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 xn2 minus 1 அப்புறம் xn2 அப்புறம் xn2 plus 1 இப்படி போயிட்டு இருக்கு. இதுக்கப்புறம் உள்ள எலமெண்ட்லாம் எதுல இருக்கு? பால் வித் சென்டர் x2 ரேடியஸ் எப்சிலான்ல இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னா, சார் எனக்கு இந்த கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும், இந்த கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, யூ ஃபைண்ட் த மேக்ஸிமம் ஆஃப் n1 and n2. n1 and n2க்கு நான் மேக்ஸிமம் கண்டுபிடிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, put capital N which is equal to maximum of this n1 comma n2. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, we are having this observation, that is n is always greater than or equal to n1 ஓடவும் பெருசா இருக்கும். அதே மாதிரி n which is always greater than or equal to n2 ஓடவும் பெருசா இருக்கும். Okay, so this implies that this x suffix n belongs to ball with the center யாரு? x1 comma epsilon ல இருக்கும், and xn belongs to ball with the center x2 comma epsilon லையும் இருக்கும். ஓகே, இப்படிலாம் இருக்க முடியாது அப்படிங்கறத நான் சொல்ல போறேன். ஓகே, so this implies that distance between capital N comma x1 which is less than epsilon, அதே மாதிரி and distance between x2 க்கும் xn க்கும் உள்ள தூரம் இதை விட கம்மி, epsilon ஓட கம்மி. Okay, now we are going to give a condition. Now distance between x1 comma x2 which is less than or equal to, by triangular inequality, distance between x1 comma xn plus distance between xn comma x2. Okay, and note that this is less than epsilon, this is less than epsilon. Okay, so this is less than 2 times epsilon. Okay, ஆனா epsilonங்கிறது யாரு? 2 times epsilonங்கிறது யாரு? distance between x1 comma x2 divided by 3. I can write it this way. அப்போ this implies that இதை கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா? அப்போ என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா, d of x1 comma x2 which is less than 2 by 3 times d of x1 comma x2. Okay, so this implies that இதை 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, 3 times d of x1 comma x2 which is less than 2 times d of x1 comma x2. So this implies that இதை கொண்டு வந்து கழிச்சிடலாமா? அப்போ 3 minus 2 வந்து 1. அப்போ d of x1 comma x2 which is negative, that is contradiction. Okay, அப்ப இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் எங்க இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா, நம்ம ஒரு இடத்துல தப்பா அஸ்யூம் பண்ணியிருக்கோம். எந்த இடத்துல தப்பா அஸ்யூம் பண்ணியிருக்கோம்? suppose this fellow, okay, suppose this is அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணோம் இல்லையா, that would be wrong. அதனால தான் எனக்கு தப்பு கிடைச்சது. Okay, so this would implies that
எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? We will have this x1, sorry, x1 must be equal to x2. Okay, hence the limit of the sequence, hence the limit of the sequence is always unique. Okay, so this is the second part. And what about the third part? We are going to show that every convergent sequence is bounded. Okay, so we are going to show that this every convergent sequence is bounded. Okay, so now let us prove this fellow. Okay, so proof பண்ணலாமா? So அப்ப நான் என்ன எடுத்துக்க போறேன் அப்படின்னா proof. Given xn is a convergent sequence. Xn is a convergent sequence. Say xn converges to x அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். ஏதோ ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு எடுத்துக்கிறேன். Okay, for some x belongs to capital X. Okay, ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு இது கன்வர்ஜ் ஆகுதுன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, வேற எதுவுமே பண்ணல. ஸோ எக்ஸ் given that xn is a convergent sequence, therefore it converges. அப்போ இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா to prove xn is bounded. அப்போ ஒரு சீக்வன்ஸ் எப்போ பவுண்டட்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா that is to find m positive, okay, m positive, of course greater than or equal to 0, such that we need to find this. Okay, the distance between xn க்கும் xm க்கும் உள்ள தூரம் எதோட கம்மியா இருக்கணும்? m ஓட கம்மியா இருக்கணும். For every n, m greater than or equal to natural number n. Okay, so greater than or equal to எப்படி வரும்? For every n, m belongs to n. Okay, so this is the idea. So we are going to show that this is bounded. xn is bounded அப்படின்னு சொன்னோம்னா we need to show that இதுல எந்த ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்தாலும் அந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டுக்கு உள்ள தூரம் வந்து m விட கம்மியாக இருக்கும். ஏதோ ஒரு m விட கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல போறேன். இப்போ we shall show this. Okay, it is enough to show that இது சொல்றதுக்கு பதிலா நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா it is enough to show that என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா show that இதை சொல்றதுக்கு பதிலா நான் என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா these xn's are all in, or what I can say, these xn's are all belongs to ball with the center x, radius some k அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. Okay, for all n belongs to natural number அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ இது பவுண்டட்னு ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். ஓகே, எப்படி சார் பவுண்டட்னு முடிக்கலாம் அப்படின்னாங்க பாருங்க. நான் இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இந்த கன்வர்ஜ் டு எக்ஸ் தானே. அப்போ இந்த பாயிண்டை சுற்றி கே ரேடியஸில் வட்டம் வரைஞ்சிருக்கேன். ஓகே, கே ரேடியஸில் வட்டம். ஓகே, ஸோ இப்படி ஒரு வட்டம். அப்போ இதுல எந்த ரெண்டு புள்ளி, இது xn, இது k ரேடியஸ். ஓகே, xmன்னு வச்சுக்கோங்க. xm இது ரெண்டுக்குள்ள தூரம் எதை விட கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னா 2k விட கம்மியா இருக்குமா? So the distance between all xn, distance between xn, xm which is always less than or equal to 2k. அப்போ இந்த 2k தான் யாரு? உங்களுடைய m அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ நான் இதை சொல்றதுக்கு பதிலாக I am going to prove that this xn belongs to ball with the center x, radius k, for all n belongs to n. Okay, for some such that for some r positive, ஏதோ ஒரு r positive, sorry, k positive-க்கு நான் இதை prove பண்ண போறேன். Okay, for some k positive we are going to prove this fellow. Is it okay?
இந்த இடம் புரியுதா? சீக்வன்ஸ் பவுண்டட்னுக்கு டெஃபினேஷன் அதுதான். xnக்கும் xmக்கும் உள்ள தூரம் வந்து எப்பவுமே m விட கம்மியாக இருக்கும். ஃபார் எனி n and m, நீங்க எந்த n எந்த m கொடுத்தாலும் இதுதான் நடக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லணும். அதை சொல்றதுக்கு பதிலா we are going to show that these xn's are all belongs to ball with the center x radius k, okay, where for some k positive அப்படின்னு சொல்ல போறேன். ஓகே, சரி, இதை சொல்லலாமா? இது எப்படி சொல்ல போறேன் அப்படின்னா, முதல்ல take epsilon equal to 1 for epsilon equal to 1, okay, and இந்த epsilon equal to 1, okay, since xn converges to x ஆக இருக்கிறதுனால there is epsilon positive, there is a stage n belongs to natural number n such that distance between xn க்கும் x க்கும் உள்ள தூரம் எதை விட கம்மி? less than 1, okay, for all n greater than or equal to natural number n. Okay, so இது definition, வேற எதுவுமே பண்ணல. xn converges to xங்கிற சீக்வன்ஸனுடைய டெஃபினேஷனை மட்டும் தான் நான் எழுதியிருக்கேன். ஓகே, ஃபார் எப்சிலான் ஈக்குவல் டு 1க்கு நான் பண்ணியிருக்கேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, that is this xn belongs to, இது யாரு? ball with center x radius 1 for all n greater than or equal to n. ஓகே, அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, நான் உங்களுக்கு படத்துல சொல்றேன். xங்கிற பாயிண்ட் இதுங்க, xங்கிற பாயிண்ட் இது, xங்கிறது 1 ரேடியஸ்ல நான் ஒரு வட்டம் வரைஞ்சிருக்கேன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் 1 ரேடியஸ். இந்த ரேடியஸ்ல நான் வரைஞ்சிருக்கிற வட்டம் இதுதான் என்னுடைய வட்டம். ஓகே, இப்போ இந்த வட்டத்துக்குள்ள எனக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, இங்க பாருங்க, இந்த சீக்வன்ஸுக்கு பாருங்க, x1 x2 xn-1, அப்புறம் xn xn plus 1 இப்படி போயிட்டே இருக்குமா? இவெல்லாம் இந்த வட்டத்துக்குள்ள வந்துருவான். ஸோ we'll have this is xn, okay, xn plus 1, okay, xn plus 2 n plus 2, இதெல்லாம் இந்த வட்டத்துக்குள்ள வந்துருப்பான், இதுக்குள்ள வந்துருப்பான். அதை பத்தி பிரச்சனை இல்லை. அப்போ இவன் இருக்கான் பாருங்க, this fellow may or may not inside this circle. இந்த வட்டத்துக்குள்ள இது இருக்கணும், இல்லாமலும் இருக்கலாம். அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, சார் கொஞ்சம் இவங்க எல்லாம் இல்லைன்னு சொல்றேன், இந்த வட்டத்துக்குள்ள இல்லை. சரி, x1 வந்து இங்க இருக்கான் சார், இது x1 சார். சரி, இப்போ இந்த இடத்துல x2 இருக்கான் சார். சரி, அப்புறம் இந்த இடத்துல x3 இருக்கான். சரி சார், இங்கக்குள்ள x4 இருக்கலாம், தப்பு கிடையாது. x4 could be here also, okay, உள் பகுதியில இருக்கலாம், இருக்கக்கூடாதுன்னு எந்த கேரண்டி கிடையாது. ஸோ we may have this is my x4, ஓகே. அப்படியே வர, ஸோ x5 வந்து இங்க இருக்கான். ஸோ திஸ் இஸ் மை x5, ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் மை x, அப்படியே டாட்டா வச்சுக்கிட்டோமா, xn-1 வரைக்கும் வந்துட்டான். இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, you find the distance between these fellows. இவங்களுக்குள்ள தூரத்தை மட்டும் பாருங்க, x1க்கும் xக்கும் என்ன தூரம் அப்படிங்கிறத பாருங்க. ஸோ this you check with this radius, and x2க்கும் இதுக்கும் உள்ள தூரம் பாருங்க, you check with this radius, ஓகே. அண்ட் இப்படியே ஒவ்வொரு தூரம் x3க்கும் இதுக்கும் உள்ள தூரத்தை பாருங்க, ஓகே, அண்ட் x4க்கு இவனுக்கு உள்ள தூரம், ஓகே. இப்படியே ஒவ்வொரு தூரம் ஃபைனைட் தானே, அப்போ ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் இருந்ததுன்னா இப்போ இதுல எல்லாத்துக்கும் தூரத்தை பார்த்துடலாம், இது எல்லாத்தினுடைய தூரத்தையும் நான் செக் பண்ணிடலாம். இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, சார் இதுல இருக்கிறதுல மேக்சிமமான டிஸ்டன்ஸ் யாருன்னு பாருங்க, இவன் தான் மேக்சிமம் தூரம், இந்த இதுலயே இருக்கிறதுலே மேக்சிமம் தூரம் இப்படி இருக்கு. அப்போ இவன் கூட நீங்க என்ன பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா, ஒரு 1 கூட்டிக்கோங்க, அவ்வளவுதானே. யூ மே ஹாவ் திஸ், இதை விடவும் கொஞ்சம் பெருசா ஒருத்தர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தென் எல்லாமே விழிச்சிடும், ஓகே. திஸ், இந்த தூரம் என்னன்னு பாருங்க, அது கூட நீங்க ஒரு நம்பர் போட்டுருவீங்க. அப்போ திஸ் இஸ் மை சர்க்கிள், இதுதான் எனக்கு தேவைப்படுற சர்க்கிள், ஓகே. வேற கலர்ல போடுறேன். ஸோ திஸ் இஸ் மை சர்க்கிள், ஓகே. திஸ் இஸ் மை சர்க்கிள். இந்த சர்க்கிள், இந்த படம் வரையில, ஓகே. இப்படி இந்த வட்டத்துல வரைஞ்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த வட்டத்துல உங்களுடைய எல்லா எலமெண்ட்ஸும் உள்ள வந்துருமா, அதுதான் ஐடியா, ஓகேங்களா. அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, புட் ஆர் ஈக்குவல் டு மேக்சிமம் ஆஃப் முதல்ல இந்த தூரம், ஓகே, டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன்
x1 க்கும் x க்கும் உள்ள தூரம். அப்போ distance between x1, x. அதுக்கப்புறம் distance between x2, x. அப்படியே வாங்க. எது வரைக்கும் வரீங்க? distance between x n-1, x. ஓகே. அது கூட இந்த வட்டத்தையும் சேர்த்துக்கணும். ஓகே. ஏன்னா இது வெளியே இருந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்லை. சில நேரங்களில் எல்லா எலமெண்ட்ஸும் உள்ளே இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க, ப்ராப்ளம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ we may have this one also. இதையும் நான் கவுண்ட்ல எடுத்துக்கிறேன். அப்போ this implies that r is equal to maximum of, சொல்றது புரியுதா? இந்த தூரம் இதுதான் யாரு? df. இதுதான் df x1 க்கும் x க்கும் உள்ள தூரம். இது யாரு? df x2 க்கும் x க்கும் உள்ள தூரம். இது df x3 க்கும் x க்கும் உள்ள தூரம். இப்படியே ஒவ்வொன்றுக்கும் மேக்ஸிமம் பார்க்குறேன் with together with 1. okay, now put k equal to, put k which is equal to r plus 1. okay, நீங்க இந்த இடத்துல r ன்னு இல்லாம இருந்ததுன்னா we may have this fellow. இது வந்து என்னன்னா closed ballல இருக்கும்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். we may have a closed ballனா இந்த r equal r ஏ போதும். okay, so here I may write this. இப்போ that is இந்த 1 radiusல இல்லாத பட்சத்தில் இது எது அதிகமோ இந்த ரேடியஸ்ல க்ளோஸ்ட் பால்னா என்ன அர்த்தம்? இப்படி வரும், டாட் டாட்டா வராது. கரெக்டா? இப்படி வரும். கரெக்டா? so we may have the closed ballல இப்படி வரைஞ்சிருக்கேன். சரி, என்னோட படம் இது வட்ட மாதிரி வரல. ஓகே, சரி. அப்போ this implies that distance between x n, x which is always less than or equal to r for all n belongs to natural number n. கரெக்டா? ஏன் இது எப்படி வந்துச்சு? இது எப்படி வந்துச்சு? how this will happen? இது எப்படி வந்துச்சு? இங்க பாருங்க. இது எப்படி இருந்ததுன்னா இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்னுடைய மேக்ஸிமம் தானே r. அப்போ we may have this condition. okay, இதை மட்டும் இங்க எழுதுறோம். r is greater than or equal to distance between x1 க்கும் x க்கும் உள்ள தூரத்தோட பெருசு. r is greater than or equal to distance between x2 க்கும் x க்கும் உள்ள தூரத்தோட பெருசு. இப்படியே வந்து r is greater than or equal to distance between x n-1 க்கும் x க்கும் உள்ள தூரத்தோட பெருசா இருக்குமா? அடுத்தது r is greater than or equal to 1. and note that 1 is greater than distance between xn, x for every n greater than or equal to n. அப்போ இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி தான் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? we have written in this way. distance between xn க்கும் x க்கும் உள்ள தூரம் that is less than or equal to r for all n belongs to this. அப்போ this implies that distance between xn, xm which is less than or equal to distance between xn, x plus distance between x, xm. இதுவும் less than or equal to r, இதுவும் less than or equal to r, therefore 2r. அப்ப நீங்க என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா this would implies that distance between xn, xm which is always less than or equal to 2r. okay, for all n, m belongs to natural number. so this implies that xn is bounded. okay, okay, so next we are going to இந்த x and every convergence sequence is bounded அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து எனக்கு தேவைப்படுது. ஓகே, பின்னாடி வந்து நிறைய இடங்கள்ல இது யூஸ் பண்ணுவேன். ஓகே, so we'll go to the next theorem. okay, next வந்து என்னது அப்படின்னா, so நாலாவது பாயிண்ட் வந்து என்னது அப்படின்னா we are having this, suppose E is a subset of x and x belongs to E dash, then that is another, that is x is a limit point of E. okay, then there is a sequence xn in E such that we need to show that this xn converges to x. இதுதான் proof பண்ண பாயிண்ட். ஓகே, of course நீங்க இந்த இடத்துல சீக்வென்ஸ் பத்தி பேசும்பொழுது you may write that this is a distinct sequence கூட it is possible. okay, சரி சொல்லுவோம் பார்ப்போம். so we'll go for the proof. okay, given
given E is a subset of X and X belongs to E dash. That is இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? X is a limit point of E இனுடைய limit point. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? E இனுடைய limit pointக்கு definition நம்ம படிச்சிருக்கோம். That is, what is the definition? E இனுடைய limit point, X is a limit point of E ன்னு என்ன அர்த்தம்? This implies that ball with the center X, radius R, intersection with E set minus singleton X, which is non-empty for all R positive. Correct? இதான் definition of a limit point. limit point உள்ள definition. X வந்து limit point of E ன்னு சொல்லணும்னா அந்த பாயிண்டை சுற்றி நீங்கள் எந்த ரேடியஸில் வட்டம் வரைஞ்சாலும் அந்த வட்டத்துக்குள்ள ஈலேருந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு புள்ளியாவது வந்துடும். அதர் தன் எக்ஸ் நீங்களாக. திருப்பி சொல்லட்டுமா? இஃப் எக்ஸ் இஸ் அ லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் இ, தென் எவ்ரி பால் வித் சென்டர் எக்ஸ் ரேடியஸ் ஆர் மஸ்ட் கண்டெயின் அட்லீஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் இ அதர் தன் எக்ஸ். இந்த பாயிண்டை சுற்றி எந்த ரேடியஸில் வட்டம் வரைஞ்சாலும் அந்த வட்டத்துக்குள்ள ஈலேருந்து அட்லீஸ்ட் ஒருத்த உள்ள வந்துடுவான் அதர் தன் எக்ஸ். ஓகே, சரி. இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, சூஸ் இது எடுத்துக்கிட்டுமா, ஃபார் ஆர் ஈக்குவல் டு 1, ஃபார் ஆர் ஈக்குவல் டு 1 என்ன கிடைக்கும்? we are having this ball with the center x, radius r equal to 1 இல்ல. அப்போ I'll take it to be 1 intersection with e set minus singleton x, okay, which is non-empty. இப்போ ஆருக்கு பதிலாக 1 எடுத்துக்க. அப்போ இது நான் எம்டியா இருந்ததுன்னா இதில் ஒரு எலமெண்ட் எழுதலாமா? ஸோ choose x1 belongs to ball with the center x, radius 1, intersection with e set minus singleton x. Okay, அப்போ இதில் என்ன அர்த்தம்? This implies that this x1 belongs to ball with the center x, radius 1, and x belongs to e set minus singleton x. Okay, sorry, x1 belongs to e set minus singleton x. அப்போ இதை எப்படி எழுதிட்டுமா? And x1 not equal to x. இதான் இதனுடைய அர்த்தம். ஓகே, ஃபார் r equal to 1 எனக்கு இப்படி கிடைக்கும். அப்போ இதனுடைய அர்த்தம் வந்து என்னது? This is the distance between x1க்கும் xக்கும் உள்ள தூரம் எதை விட கம்மி? 1 விட கம்மி. And x1 belongs to e with x1 not equal to x. x1 not equal to x. அவ்வளோதாங்க. இப்போ இதை அப்படியே காப்பி அடிக்க போறேன். ஓகே, ஸோ ஃபார் ஆர் ஈக்குவல் டு 1ன்னு சொன்ன மாதிரி நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்? ஆர் ஈக்குவல் டு 2க்கு எழுத போறேன். ஓகே, ஸோ கண்ட்ரோல் பி. ஸோ வில் ஹாவ் திஸ் இஸ் ஃபார் ஆர் ஈக்குவல் டு 2. இந்த கேஸில் 2ன்னு இல்லை, we are going to write the ஆருக்கு பதிலாக நான் வேற ஒரு நம்பரை சூஸ் பண்ண போறேன். ஸோ we are going to choose the number. ஆருக்கு பதிலாக இன்னொரு நம்பரை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, என்ன நம்பர் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, 1/2. அவ்வளோதான். This is ஆருக்கு பதிலாக நான் 1/2 போடுறேன். அப்போ பால் வித் சென்டர் x, radius 1/2, intersection xn is non-empty, therefore x1 belongs to ஒரு நம்பர் எடுக்கலாமா? அப்போ இந்த இடத்துல x1 இல்லை, இவனுக்கு பேர் வந்து x2. so we are going to choose my x2. கட் காப்பி பேஸ்ட்ல இதான் பிரச்சனை. choose x2 belongs to, okay, this is x, 1/2, and x2 belongs to e and x2 does not equal to 1. therefore x2, x இதனுடைய லென்த் வந்து எதோட கம்மி? 1/2 ஓட கம்மி. and x2 belongs to e and x2 not equal to x. ஸோ இப்படியே நான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிட்டே போறேன். அப்புறம் அடுத்து x r equal to 1/3 போடுவீங்க. அப்போ x3 belongs to ball with center x, radius 1/3, intersection with e set minus singleton x. இப்படி டாட் 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 போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். ஓகே, ஸோ in general for r equal to 1/n, ball with the center x, radius 1/n, intersection with e set minus singleton x, which is not equal to non-empty. So choose xn belongs to ball with the center x, radius 1/n, intersection with e set minus singleton x. Okay, அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, this implies that xn belongs to this ball. அப்போ என்ன அர்த்தம்? distance between xnக்கும் xக்கும் உள்ள தூரம் 1/n விட கம்மி. ஓகே,
and this xn's are all belongs to capital E and this xn not equal to x. இவெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை. இப்போல்லாம் எனக்கு தேவை இதுதானே, xn வந்து ஈல இருக்குங்கிறது மட்டும் தான் நான் சொல்லணும். ஓகே, அப்போ thus we have constructed a sequence. We have constructed a sequence xn in E such that what we have distance between xn comma x which is less than 1 by n for all n greater than, sorry, for all n belongs to natural number n, for all n belongs to natural number. Correct? x1 க்கும் x குள்ள தூரம் 1 விட கம்மி, x2 க்கும் x குள்ள தூரம் 1 by 2 விட கம்மி, x3 க்கும் x குள்ள தூரம் 1 by 3 விட கம்மி, இப்படியே போயிட்டே இருக்கு. Now we shall show that, we show xn converges to x. இப்போ let epsilon be positive. ஓகே, அப்போ எப்சிலான் பாசிட்டிவாக இருந்தது அப்படின்னா நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன், 1 by n அப்படிங்கிற சீக்வன்ஸ் இருக்கா, அப்போ we are going to apply Archimedean principle. ஓகே, அல்லது we know that. ஓகே, இல்லைன்னா எப்படி சொல்லுவேன், நான் ஆல்ரெடி 1 by n converges to 0ங்கிறத ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா. அப்போ by since 1 by n converges to 0, இது வந்து nothing but the Archimedean principle. There exists stage n belongs to natural number n such that 1 by n minus 0 is modulus. Okay, real number. This fellow is less than epsilon for every n greater than or equal to natural number. இது யாரு 1 by n தான். கரெக்டா? ஏன்னா இது வந்து பாசிட்டிவ் நம்பர். So this is 1 by n. So this implies that distance between xn comma x which is less than 1 by n, which is less than epsilon for every n greater than or equal to natural number n. அப்போ என்ன எழுதியிருக்கேன், let epsilon be positive னு கொடுத்திருக்கேன். There exists n belongs to natural number n which satisfies this condition. ஓகே, அப்போ இதெல்லாம் எடுத்து எழுதணும்னா that is for every epsilon positive there exists a stage n belongs to natural number n such that distance between xn comma x which is less than epsilon for all n greater than or equal to natural number. So this implies that xn converges to x. Okay, so this is the end of theorem 3.2. okay, now suppose let capital X comma D be a metric space. Okay, இப்போ நான் இதில் ஒரு ரெண்டு எலமெண்ட் எடுக்கிறேன், எக்ஸுங்கிற ஒரு எலமெண்ட், ஒய்ங்கிற ஒரு எலமெண்ட் எதில் எடுத்திருக்கேன், கேபிட்டல் எக்ஸில் இருக்கு. அப்போ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய், இது என்ன, வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் அப்படின்னா இது நமக்கு தெரியாது. ஓகே, தட் இஸ் நாட் டிஃபைன்ட். ஓகே, எனக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்தா மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா we can find the distance between x comma y, இதுதான் தெரியும். this is யாரு, இது யாரு அப்படின்னா this is the distance between x and y. இது மட்டும்தான் என்னால கண்டுபிடிக்க முடியும். x y ன்னு ரெண்டு புள்ளி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அது ரெண்டு இடையில உள்ள தூரம் என்ன அப்படிங்கறத மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்ல சொல்லிடலாம். பட் we don't know what is plus. பிளஸ்னா என்னன்னு தெரியாது, x minus y னா என்னன்னு தெரியாது. ஓகே, x into y மல்டிப்ளிகேஷன், x by y, இதெல்லாம் வந்து நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள். ஓகே, so these are all not related to metric space, not related to metric space structure. மெட்ரிக் ஸ்பேஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னது, நீ எந்த ரெண்டு புள்ளி கொடுத்தாலும் அதுக்குள்ள தூரத்தை மட்டும் தான் எனக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும். வேற ஆட் பண்றது, சப்ராக்ட் பண்றது, மல்டிப்ளை பண்றது, இந்த கதையே எனக்கு தெரியாது. ஓகே, அப்போ இதெல்லாம் எங்க பாசிபிள் அப்படின்னா that is called vector spaces.
Okay, that is called vector spaces. Vector spaces la we are having that vector spaces la da you have addition. Okay, addition is a function from எங்க இருந்து எங்க அப்படினா x cross x ல இருந்து x, it is a binary operation. அப்புறம் scalar multiplication ஒன்னு வச்சிருப்பீங்க, that is a vector space over the field I call it vk. Okay, world. அப்போ scalar multiplication is a function from k cross x ல இருந்து r க்கு போற மாதிரி sorry x க்கு போற மாதிரியான function. So the addition and scalar multiplications இது ரெண்டும் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான், அட்லீஸ்ட் அடிஷன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் this x plus y, okay, and x minus y and அடுத்தது என்னது, of course multiplication இங்க சொல்ல முடியாது. Okay, vector spacesல வந்து addition, subtraction, scalar multiplication, constant times x, இது மட்டும்தான் eligible. Okay, and அப்ப இந்த product and division இது எங்க அப்படின்னா that is called an algebra. Okay, இது இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி வேணும் அப்படின்னா that is called an algebra. அப்படின்னா இந்த வெக்டர் ஸ்பேஸ்ல இன்னொரு மல்டிப்ளிகேஷன் ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சிருப்பேன். மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் a function from எங்க இருந்து எங்கன்னா x ல இருந்து x க்கு போகும். So this function, okay, so இதுவும் சேர்ந்துச்சுனா மட்டும்தான் we can talk about this fellows x plus y, x minus y, x into y, x divided by y. இதெல்லாம் வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் கூட போதாது. வெக்டர் ஸ்பேசஸ்ல only addition and scalar multiplications are only possible. Okay, but multiplicationலாம் வேணும்னா we need some additional structure that is called algebra. Okay, இந்த இது இருந்தா மட்டும்தான் we can talk about this guys. அப்போ இந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்ல xn ஒரு சீக்வென்ஸ் கொடுத்திருக்கேன், xn ஒரு சீக்வென்ஸ், yn ஒரு சீக்வென்ஸ் in a metric space, then xn plus yn, okay, is meaningless. கரெக்டா? இதுக்கு வந்து அர்த்தமே கிடையாது. xn plus ynங்கிறதுலாம் அர்த்தமே கிடையாது. அப்போ சார் இந்த மாதிரியான வெக்டர் ஸ்பேஸ்ல தான் ஒர்க் ஆகும். வெக்டர் ஸ்பேஸ் வித் ஸோ அல்ஜிப்ரா. ஓகே, அல்ஜிப்ரா இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க அப்படின்னா வேற ஒண்ணுமே இல்லைங்க. திஸ் இஸ் ஆர் அல்லது சி. ஓகே, ஆர் சி, யூ டேக் திஸ். ஸோ இங்கே அடிஷன் இருக்கு, ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கு, மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கு, டிவிஷன் இருக்கு. ஓகே, இங்கேயும் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ்லையும் we are having addition, scalar multiplication and division are all eligible. அப்போ நான் இப்போ ஒரு தியரம் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். அந்த தியரம் எதுல இருந்து தான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா we are going to prove the theorem in a complex sequences. Okay, so இந்த இடத்துல இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். in C, okay, C காம்ப்ளெக்ஸ்ல இருந்தனா ரியலுக்கும் ஒர்க் ஆகும். So we are going to prove that if xn and yn are two complex sequences such that xn converges to x and yn converges to y ஆக இருந்தால் then xn plus yn converges to x plus y, k times xn converges to k times x, xn into yn converges to x into y, xn by yn converges to x by y, provided yns are all not equal to 0 and y not equal to 0. இப்படி இருந்தா மட்டும்தான் இது வேலிடா இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த தியரம் 3.3 அப்படிங்கிறது ரொம்ப புது விஷயங்கள் கிடையாது உங்களுக்கு. ஓகே, ஆல்ரெடி நீங்க பிஎஸ்சில இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. when xn converges to x, yn converges to y, then xn plus yn converges to x plus y, k times xn converges to k times x, xn into yn converges to x into y. இதெல்லாமே நீங்க வந்து என்னன்னா பிஎஸ்சில படிச்சிருப்பீங்க. So I leave this as a homework. Okay, so do it yourself. Okay, do it yourself. உங்களுக்கு வேணும்னா இப்போ பிஎஸ்சி கிளாஸ்ல இந்த விஷயங்கள்லாம் நான் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ரெஃபர் பிஎஸ்சி வீடியோஸ், பிஎஸ்சி ரியல் அனாலிசிஸ் வீடியோஸ் இது எல்லாமே என்னுடைய லிங்க்ல இருக்கும். யூ கேன் ஜஸ்ட் தேங்க்யூ.